RN24 ವಾಯ್ಸ್ ಕಾರವಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ನಾಯ್ಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಈಗ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪರ್ ಡೇ ಇವರು. 120. ಮುಂಚೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 120 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ इधर देखिए, पहला हमारे को 120 अभी पहले 40 रुपये लेते थे, अभी 120 रुपये ले. क्यों 120 रुपये ले रहे हो? 120 क्यों ले रहे हो? पार्किंग का नहीं, पहला 40 रुपये था, अभी क्यों बढ़ाया हुआ 120? रेलवे ने बढ़ा के लिया तो बढ़ाएगा रेट. रेलवे बढ़ाया क्या तुम लोगों ने बढ़ाया? हम लोग का तो पेमेंट मिलता है ना, हम लोग क्यों बढ़ाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ना, रेलवे नहीं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, कॉन्ट्रैक्टर का वो दिया रेलवे ने. पहला कुछ कॉन्ट्रैक्ट ने कम लिया, अभी कुछ ज़्यादा से लिया बोल के. हाँ. पहला कितना पे था? पहले 6 में लिया कि 7 में लिया था वो. अभी 12 पे. अभी 12 या 13 रहेगा. नोड़ी ಈಗ अभी 12 लाख से 13 लाख हुआ है. नहीं अभी क्यों साल को 1 साल को आप लोगों ने क्यों टेंडर बढ़ाया? वो देखो हमारे को प्रॉब्लम, आप लोगों ने हमारे को क्या व्यवस्था दिया? इधर देखो कुछ भी छावड़ी नहीं है, ये कुछ व्यवस्था भी नहीं है. बारिश में हमारा कार भी बिक रहा है. और दीजिए, एक ही गाड़ी नहीं है, उधर भी 2 व्हीलर भी हमको देखने का है. वही सब गाड़ी बिक रहा है. देखो ये अच्छा गाड़ी इधर बिक रहा है. तुम लोग क्या फैसिलिटी दे हमारे को? दिन में 120 रुपीज़, 2 दिन में 240 और 3 दिन में 3 दिन में सर इस एक दिन का 120 है ना. 2 दिन में कंसेशन है, कुछ कंसेशन भी नहीं है. 2 दिन में 240. ज़्यादा दिन होगा तो उसमें माइनस प्लस किया जाता है बाद में. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिहारी है, बिहार से आके हमारा कारवार लोगों से इतना क्यों लूटी मार रहे हो आप? हम लोग ड्यूटी पे है. आप ड्यूटी पे है. गोवा का लिया हुआ है. गोवा का आदमी लिया है. कौन लिया? नाम क्या उसका? नाम क्या है? टेंडर नाम क्या है? सुनील ऐसा बोल के है कोई. सुनील है बोल के. आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम तक मालूम नहीं, आप काम कर रहे हो उसके साथ में. अब जैसे ये मालिक है, हाँ. आप इनका पीएम है. आपका मालिक कौन है? ये मालिक है, आप पीएम है. हाँ. आप हमको रखे हैं. मालिक नहीं रखा आपने. हाँ. पे का नाम क्या है? ये का बजरंग साली. बजरंग साली, वो भी बिहार के है. बिहार का. आप भी बिहार के हो. ಇವರು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ, आप देखो सब कारवार लोगों का आपके पास कंप्लेंट है, आपके ऊपर कंप्लेंट है. क्यों मालूम है? पहला 40 रुपये लेते थे. अभी देखो एक पेशेंट जा रहा है, हमारा कारवार से एक पेशेंट जाता है पाप, वो एक कार लेके जाता है, इधर से कार इधर रख के जाते हैं. 4-4, 8-8 दिन, 10-10 दिन पे आ जाते हैं. आप लोग उसका कितना पैसा लेते हो? देखो 1200 रुपये हुआ 10 दिन का. 1200 कर देते हैं. इमरजेंसी केस में रहता है तो होता है. ऐसा तो ये अच्छा नहीं है ना. कुछ भी बनाई क्या करने का अभी. हाँ? टाइम वेस्ट नहीं कीजिए. उधर पार्किंग छूट रहा है, अब बाद में हमको वो क्या कहता है, कनेक्शन जमा करना पड़ता है. वो सही है रे भाई. मैं रात क्या भर में क्या किया, सो गया था क्या, ऐसा बोलता है. और कौन है तुम्हारे साथ में? अभी तो एकला है क्या? मैं नाइट में अकेला. तो अकेला है? दिन में कितना लोग आदमी काम पे लिया है आपका इधर? अभी 3 आदमी है. 3 आदमी काम पे. दो रहता है नाइट में. आपको रूम भी किधर करके रखा है? रूम बाजू में है. बाजू पे इधर ही दिया है. और खाना आपको कितना पेमेंट है? 500 दिन को पास हुआ है. उसको भी, वो लड़के को भी दिन को पास हुआ है. आपको छुट्टी, संडे बिंडे छुट्टी है? कोई भी छुट्टी नहीं. छुट्टी करेंगे तो 500 कट होगा. देखो आप 120 रुपये. बाइक को कितना ले रहे हो? बाइक का एक दिन का 30 रुपये. बाइक का 30, इसको 100. आप लोग क्या फैसिलिटी दिया हमारे को, कारवार लोगों को? एक कुछ भी छपरा डाल के नहीं दिया. गाड़ी भीज रहे और 120 रुपये लेते रहो. उधर बात कीजिएगा किधर आने का? ಅವರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರೆ ಈ ಬಿಹಾರಿ, UP, ಒಡಿಶಾ ಅವರೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಜನರಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಲೂಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಡವರು ಬರುವಂತ ಜಾಗ ಇದು. ಅದೇ ಬಹಳ ಬಡವರು, ತೀರಾ ಬಡವರು ಬರುವಂತ ಜಾಗ ಇದು. ಆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಈ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು. ಸಣ್ಣ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ, ಹಚ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಅಂತ 10 ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡುವ? ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಗೋವಾದವ್ರು ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಗೋವಾ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು, ಕೆಸಿನೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು.
ನೀವು ಗೋವಾದೊಂದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನೀವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಹಚ್ಚುವ ವೆಹಿಕಲನ್ನು, ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರು ವಾಹನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು 125 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? ಹಾಗಾದರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಇವರಿಗೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಪ ಜನರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಸುಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, 120 ರುಪೀಸ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. 120 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಇವನು. ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಹೋದ ಸಲ 6 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ, ಈ ಸಲ 14 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಟೆಂಡರು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೈಕಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಬೈಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? ಇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೋದ ಸಲ ಎಷ್ಟು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಇದಷ್ಟು RN24 ವಾಯ್ಸ್ ಕಾರವಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಘು ನಾಯ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.